हाँ जी, स्वागत है अज की क्लास दे विच। ते अज की क्लास दे विच की है जो तुहाडा पंजाब बोर्ड का पेपर होया है 12th क्लास का अज 20 दिसंबर 2021 नूं। तां उम्मीद है सारा का पेपर की है काफ़ी वधिया होया होएगा। जे गल करिए पेपर की लैवल की, तां काफ़ी सौखा पेपर सी, काफ़ी आसान पेपर आया सी। ज़्यादातर जोड़े सवाल से वो कंसैप्ट के बेस पर ही आए सी, जिन्हों के की है कह लो जो कैलकुलेशन वाले सवाल ने वो बहुत घट पूछे गए सी, सिर्फ कंसैप्ट के बेस पर सवाल आ जोड़े पूछे गए सी। सो आंसर तुसीं चैक कर सकते हो ताकि तुहानूं पता लग जाए कि 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने नंबर की है तुहाडे सही, मतलब किन्ने तुहाडे क्वेश्चन सही ने, किन्ने नंबर तुहाडे की है आ सकते आ। जे गल करिए आपां पहले सवाल की, तो जो कि फंक्शन के विचों सी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के विचों काफ़ी सौखा सवाल सी। तो आपां की है इस दे विच सिर्फ आंसर डिस्कस करांगे, डिटेल दे विच जिहड़े सलूशन आ वो डिस्कस नहीं करांगे। तो की है इसका जिहड़ा करैक्ट आंसर होएगा वो होएगा बी ऑप्शन e⁻⁴ sin x। आपां ने की पता करना सी, इस दे विच गॉफ पता करना सी, g ऑफ f(x). सो जिन्हों ने बी ऑप्शन टिक किया उन्होंने आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल के उपर, जो कि है अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री का सवाल सी। ते इस दे विच की है बिल्कुल सौखा सवाल सी। उन्होंने सिर्फ पूछा सी कि एक्स किस नूं बिलोंग करेगा, किहड़े इंटरवल नूं बिलोंग करेगा। तो इसका जिहड़ा आंसर आना सी वो आना सी सी ऑप्शन -1 to 1, जिहड़ा साइन की हुंदी है ये अपने कोल डोमेन हुंदी है। चलते हैं अगले सवाल के उपर, जो कि है अपने कोल कहंदा फंक्शन दे रखा एक f(x) = x³ हुण काफ़ी बार अपने क्लास दे विच भी ये चीज़ डिस्कस की सी, जिन्होंने क्लास देखी है कि जे x³ वाला फंक्शन होवे ते रियल टू रियल दिता होवे तां वो फंक्शन 1 1 एंड ओन टू हुंदा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के उपर। तो थर्ड का सी ऑप्शन की है करैक्ट आ जाएगा। अगे जो फोर्थ सवाल की गल करिए तो फोर्थ सम का जोड़ा करैक्ट आंसर होएगा वो होएगा डी ऑप्शन के 3/4। इस दे विच की है तुसीं ने बस डायरैक्ट 2 की वैल्यू इस दे विच पुट करके इसनूं 3 के इक्वल आप रख लेना सी। ठीक है, तो डी ऑप्शन 3/4 की आ जाएगा इसका करैक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल के उपर, जो अगेन की कंटीन्यूटी के उपर सवाल सी, जिसका जोड़ा करैक्ट आंसर होएगा वो होएगा ए ऑप्शन 19/5, 19/5। अगले सवाल की जो गल करिए 6वें सवाल की, तो 6वां सवाल की है देखो, सिर्फ अपने ट्रांसपोज पता करना सी A' तो की है रो नूं कॉलम बना दो, कॉलम नूं रो बना दो। तो 6वें का जोड़ा करैक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 1 2 8 3 डी ऑप्शन की है इसका करैक्ट आएगा, जो इधर दिता हुआ ये नहीं है, डी ऑप्शन करैक्ट आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल के उपर 7th, जिस दे विच की है आपाने मैट्रिक्स का सिर्फ ऑर्डर दसना सी। तो क्लीयरली देखो देख के पता लग रहा है इस दे विच कोई कैलकुलेशन नहीं करनी कि इस दियां 2 रो दित्तियां होईयां ने, 3 कॉलम ने, तो 2/3 की है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो बी ऑप्शन की आ जाना सी करैक्ट आंसर। अगले सवाल के उपर चलते हैं, जो कि दिता होया अपने को 13 सम प्रोबेबिलिटी के विचों दिता होया, जिस दे विच की है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ते इंटरसैक्शन दे रखा, यूनीयन पता करना। तो किहड़ा फार्मूला आपां लगा देंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ते उन्हां दे विचों की है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। ये फार्मूले दे नाल की है सवाल इसका आंसर आ जाना सी। ते 13 का जिहड़ा आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन 27/40। 27/40 की है इसका करैक्ट आंसर। अगले सवाल के उपर चलते हैं 14, जो की है देखो कहता एक कॉइन इज़ मार्कड विद हैड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एक कॉइन आ जिसके दोनों साइडों के उपर की है हैड है, तो की है उत्थे टेल की प्रोबेबिलिटी पुछ रखी है। देखो जो टेल है ही नहीं तो ये की हो गया, एक इंपॉसिबल इवेंट हो गया। तो इस दे विच टेल की जी प्रोबेबिलिटी होएगी वो 0 होएगी। तो 10th लैवल का सवाल सी ये। चलते हैं अगले सवाल के उपर, जो की है देखो कहना 2 डाइसिस आर थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग 6 एट लीस्ट ऑन 1 ऑफ द डाइसिस। घट्टो घट्ट एक डाइस के उपर की आए 6 आए। तो इसके 3 केस तुसीं ने बना लेने सी कि पहला की है पहली डाइस के उपर की आए 6 आ जाए, दूसरी के उपर कोई होर नंबर आ जाए, फिर की हो सकता सी कि पहली के उपर कोई होर नंबर आ जाए, दूसरी के उपर की आ जाए अपने को 6 आ जाए। ठीक है, तीसरा की है उन्होंने कहा सी घट्टो घट्ट एक के उपर आए, वध तो वध दोनों के उपर आ जाए। तो दोनों के उपर की आ जाएगा 1/6 1/6। इन्हों का जो प्लस करोगे तो प्लस करके आ जाएगा 11/36। तो 15वें का की है करैक्ट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल के उपर, जो कि है देखो कहना ए कार्ड इज़ ड्रोन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग एस ऑफ स्पेड। एस होंदा यक्का, स्पेड मतलब हुक्म, तो हुक्म का एक यक्का होंदा देखो, तो कितना आ जाएगा ये 1/52। डी ऑप्शन की आ जाना सी इसका करैक्ट आंसर। 16 का की आ जाएगा डी। चलते हैं अगले सवाल के उपर, तो 17वां सवाल का जो आंसर होएगा देखो
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 1/2 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਤਾਂ 60 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ π/3 ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ π/3 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਤਾਂ 17ਵੇਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 18 ਦਾ। 18 ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ tan ਇਨਵਰਸ x ਪਲੱਸ tan ਇਨਵਰਸ y ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 18 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 19, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 2π/3 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 2π/3 ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਤਾਂ 19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ 1/3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/2, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/3, ਮਤਲਬ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 21 ਮਤਲਬ 21ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ y ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਦਿਆ, ਤਾਂ y ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 to π ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ 0 to π ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ f(x) ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ sin x ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ, ਤਾਂ sin x ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/2 ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/2 ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 23, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ 1 - x² ਅਪੋਨ 1 + x², ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ 2 tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ, ਤੇ 2 tan ਇਨਵਰਸ ਦਾ x ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2/1 + x², ਤਾਂ 23 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ 24, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਸਕੁਅਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਟਸ ਸਾਈਡ, ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 4x, ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 4, ਤਾਂ 24 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ 25, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਈ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਨਾਟ ਈ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੂਗਾ, ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ 25 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 26, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਨਾਟ ਈ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 5/7 ਨੂੰ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 2/7। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 27, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ A ਔਨ ਵੈਕਟਰ B ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ A.B, ਕਿਉਂਕਿ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ B ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ 27 ਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 7/√26 ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, A ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ -7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 28 ਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ 28 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ 28 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ √74। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 29, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B/A, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B/A ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B
ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 29 ਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 2/5। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 30 ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ A22 ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ 6 ਆਏਗਾ। 30 ਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 31 ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਕੂ ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂ ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੂਸਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ 4, ਫਿਰ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਓ 5 ਦੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ D ਆਪਸ਼ਨ -1। ਤਾਂ D ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ AB = C ਅਤੇ B ਅਤੇ C ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, A ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ A B ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, C ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 33 ਸਮ ਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ 5/3। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 34 ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ A + B। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 3/4 ਹੈ। C ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿ ਜੋ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3/4 ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਤਾ ਕਰੋ ਐਟ 2। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 3x² - 2, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 6x ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 12। ਤਾਂ 35 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ C ਆਪਸ਼ਨ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ sin 7x/3x। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਆਫ sin x/x ਲਿਮਿਟ ਆਫ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ 36 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ 4/3। 36 ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ B ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 37 ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y = sin ਇਨਵਰਸ e⁻x। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਏਗਾ 37 ਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ D e⁻x √1 - e⁻2x। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ 38 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁਣੇ। 38 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ 1/√x² + 1 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 39 ਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗੇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਆ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ y = log of secant x ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ log ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/secant x। ਸੀਕੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ secant x × tan x। ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਨਾਲ ਸੀਕੈਂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ tan x ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ π/4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ tan π/4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 1। ਤਾਂ 39 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ A ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ B ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗਲਤ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 40 ਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ θ = π/6 ਅਤੇ dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ dy/dθ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ dx/dθ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ dy/dx। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਸੀ θ = π/6 ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 40 ਸਮ ਦਾ ਉਹ ਆਏਗਾ D ਆਪਸ਼ਨ -2√3। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ
ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮ 2 ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।